안녕하세요. 신짜오 한국어 윤수영입니다. 한국어 공부 열심히 하고 계신가요? 사실 공부하다 보면 아무리 열심히 해도 생각만큼 쏙쏙 실력이 늘지 않아서 답답하실 때도 있을 텐데, 그러나 그럴 때일수록 열심히 하셔야 합니다. 어느 날 한국어를 아주 유창하게 하실 수 있을 거예요. 네, 쉽고 재밌게 배우는 신짜오 한국어. 오늘은 공부 방법을 조언하는 표현에 대해 살펴보겠습니다. 롱안 선생님 함께 해주셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Xin chào các bạn. Các bạn đang học tiếng Hàn chăm chỉ đấy chứ? Có những lúc chúng ta đang học chăm chỉ nhưng mà chúng ta cảm thấy là không có tiến bộ chút nào cả. Những lúc như thế chúng ta cảm thấy rất là bực mình hay là nôn nóng. Những lúc càng như thế chúng ta đừng có từ bỏ mà chúng ta hãy kiên trì hơn nữa. Thì đến một lúc nào đó các bạn mới phát hiện ra rằng ôi, tiếng Hàn của mình lại giỏi đến thế, lại thông thạo đến thế. Vâng, hôm nay chương trình tiếng Hàn xin chào cũng sẽ học với các bạn, sẽ giới thiệu đến các bạn cái lời khuyên về phương pháp học tập. 신짜오 한국어, 오늘 배울 내용을 먼저 화면으로 확인해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 한국어를 좀 배우러 왔는데요. 그러면 이걸 한 장 써주세요. It's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face on somebody's. 여기 있습니다. 네, 감사합니다. I've been having a sweet dream. 그리고 시험은 다음 주 월요일에 있어요. Dreaming since I woke 시험이 up 있어요? today. It's starring me in my sweet dream. 몇 시까지 오면 돼요? 9시까지 오면 돼요. Feel this way. 감사합니다. 안녕히 계세요. 한국어를 배우려고 하나 봅니다. 롱안 선생님 정말 한국어 잘하시는데 한국어 공부하신 지 얼마나 되셨어요? 한 5, 6년 됐습니다. 5, 6년 정도? 그런데 이렇게 잘하세요? 아닙니다. 아니, 정말 어떻게 하면 한국어를 잘할 수 있을까요? 네, 한국어를 제안하는 방법, 이 한국어 공부 방법에 대해 제안하는 표현을 저희가 대화문으로 준비해봤습니다. 한번 읽어드리겠습니다, 제가. 한국어를 6개월 동안 공부했지만 아직 잘 못해요. Là học tiếng Hàn là 6 tháng rồi nhưng mà chưa có giỏi. 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 중에서 뭐가 제일 어려워요? Trong cái nói, nghe, đọc, viết thì cái nào là khó nhất? 전 듣기가 제일 어려워요. 어떻게 하면 듣기를 잘할 수 있나요? Đối với tôi á, đối với em á thì là nghe là khó nhất. Làm thế nào để mà nghe tốt được? 한국 사람과 대화를 많이 해보세요. 그리고 드라마와 영화도 많이 보세요. 신짜와 한국어를 보는 것도 아주 좋아요. Là người ta khuyên, ở đây thì nhân vật khuyên là nói chuyện, hãy đối thoại với người Hàn Quốc nhiều và xem phim, cũng như là xem phim truyền hình người Hàn Quốc. Và một cái phương pháp tốt nữa đó là học chương trình tiếng Hàn Quốc xin chào. 좋은 생각이에요. 고마워요. Một ý kiến hay đấy, cảm ơn. 롱한 선생님은 한국어 공부하시면서 어떤 부분이 제일 힘들었어요? 저요? 네. 다 힘든 것 같아요. 그래서 딱 한 가지만 고른다면? 한 가지요? 네. 한국 그 받침이 있어서 가끔 다른 단어랑 읽을 때 네. 이어진 거 있어요. 그렇죠. 말할 때랑 쓸 때랑 받침 표기가 많이 네. 다르죠. 네, 우리 한국어가 참 어렵습니다. 먼저 문장 연습을 하면서 이 어려운 부분들을 차근차근 쉽게 풀어가 볼 텐데요. 한국어를 6개월 동안 공부했지만 아직 잘 못해요. 이 대화문 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 롱한 선생님과 함께 해볼게요. 한국어를 6개월 동안 공부했지만 아직 잘 못해요. 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 중에서 뭐가 제일 어려워요? 전 듣기가 제일 어려워요. 어떻게 하면 듣기를 잘할 수 있나요? 한국 사람과 대화를 많이 해보세요. 그리고 드라마나 영화도 많이 보세요. 신짜오 한국어를 보는 것도 아주 좋아요. 좋은 생각이에요. 고마워요. 네, 대화 내용 잘 들어보셨습니까? 여기에서 주의해야 할 발음을 제가 몇 가지 알려드릴게요. 못해요는 쓸 때는 못해요라고 쓰지만 발음할 때는 못해요라고 발음합니다. 못해요.
Các bạn chú ý cách phát âm ở đây. Khi mà chúng ta ghi là một he yo, nhưng mà khi chúng ta phát âm, khi chúng ta đọc thì chúng ta đọc là một theo, một theo. 그리고 또 어떻게는 어떻게라고 쓰지만 발음할 때는 어떻게라고 발음합니다. 어떻게. Và một cái phát âm cần chú ý nữa đó là 어떻게. Ghi là như thế, nhưng mà chúng ta đọc là 어떻게, 어떻게. 잘할 수 있어요는 쓸 때는 잘할 수 있어요라고 쓰는데 발음할 때는 잘할 수 있어요, 잘할 수 있어요라고 발음을 합니다. Và một từ chúng ta cần chú ý nữa đó là 잘할 수 있어요. Nhưng mà khi chúng ta đọc là 잘할 수 있어요. 발음에 신경 쓰면서 다 함께 한 번씩 말을 해보겠습니다. 먼저 못해요. 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 어떻게. 어떻게 어떻게. 잘할 수 있어요. 잘할 수 있어요. 잘할 수 있어요. 그렇습니다. 정확한 발음 기억해 두시고요. 다시 한번 대화문을 들어보세요. 한국어를 6개월 동안 공부했지만 아직 잘 못해요. 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 중에서 뭐가 제일 어려워요? 전 듣기가 제일 어려워요. 어떻게 하면 듣기를 잘할 수 있나요? 한국 사람과 대화를 많이 해보세요. 그리고 드라마나 영화도 많이 보세요. 진짜 한국어를 공부하는 것도 아주 좋아요. 좋은 생각이에요. 고마워요. 네, 이렇게 대화문이었습니다. 이번에는 문법을 살펴볼 텐데요. 해보다, 아보다, 어보다 이런 어미는 동사에 붙어서 어떤 행위를 시도하거나 경험한다는 것을 나타내는데요. 동사 어건의 끄듬절이 아와 오인 경우 아보다를 쓰고요. 그 외의 경우에는 어보다를 씁니다. 그리고 하다 동사는 해보다로 바뀝니다. Ở đây các bạn cần chú ý đến ngữ pháp là 해보다, 아보다 hay là 어보다. Ở đây đó là một từ nói đến cái kinh nghiệm hay là một cái chúng ta thử làm một cái hành vi nào đó, nó đứng sau động từ. Nếu một cái động từ mà kết thúc với cái từ là a hay là o thì chúng ta dùng là 아보다. Còn kết thúc mà không phải là a, o thì chúng ta dùng là 어보다. Và động từ 하다 thì là chúng ta dùng là trở thành là 해보다. 예를 보면서 확인해 보겠습니다. 네, 먼저 동사 어간의 끄듬절이 아나 오인 경우에 아보다가 온다고 했죠? 가다, 가보다, 만나다, 만나보다, 앉다, 앉아보다. Ở đây cái từ mà nếu mà cái từ mà kết thúc bằng cái từ a, o thì chúng ta dùng là 아보다. 가다, 가보다 có nghĩa là đi thử. 만나다, 만나보다 có nghĩa là gặp thử đi. Và 앉다, 앉아보다 có nghĩa là ngồi thử đi. 네, 제가 읽어볼 테니까 시시와 티에씨가 한번 따라해 보세요. 먼저 가다, 가보다, 가다 가보다 가다, 가보다. 만나다, 만나보다. 만나다 만나보다 만나다, 만나보다. 앉다, 앉아보다. 앉다 앉아보다 앉다, 앉아보다. 네, 이번에는 어보다가 붙는 말을 한번 보겠습니다. 살펴보면요. 읽다, 읽어보다, 먹다, 먹어보다, 쓰다, 써보다. Ở đây nếu mà là động từ cuối đấy không phải là a, o thì chúng ta dùng là 어보다. Ví dụ như là 읽다, 읽어보다 có nghĩa là đọc thử đi, và 먹다, 먹어보다 nghĩa là ăn thử đi, và 쓰다, 써보다 là viết thử đi. 네, 한번 함께 소리내서 읽어보겠습니다. 읽다, 읽어보다. 읽다, 읽어보다. 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 그렇죠. 읽다 읽어보다 먹다, 먹어보다. 먹다, 먹어보다. 먹다 먹어보다 쓰다, 써보다. 쓰다, 써보다. 쓰다 써보다 네, 아주 잘하셨어요. 이번에는 해도가 붙어서 바뀌는 동사를 살펴보겠습니다. 공부하다, 공부해보다, 사용하다, 사용해보다, 전화하다, 전화해보다.
Và tiếp theo là động từ hata thì chúng ta dùng 해보다. Ví dụ như là 공부하다, 공부해보다 có nghĩa là học thử đi và 사용하다, 사용해보다 là sử dụng thử đi, dùng thử đi và 전화하다, 전화해보다 hãy gọi điện thoại thử đi. 읽어보겠습니다. 공부하다, 공부해보다. 공부하다, 공부해보다. 공부하다, 공부해보다. 사용하다, 사용해보다. 사용하다, 사용해보다. 사용하다, 사용해보다. 전화하다, 전화해보다. 전화하다, 전화해보다. 전화하다, 전화해보다. 네, 대화문에서는 뭐 해보세요, 영화도 많이 보세요라는 표현이 사용됐었죠. 자, 그렇다면은 한국인들이 어떤 조언을 해줄까요? 한국어를 잘하는 방법에 대해 어떤 조언을 해줄까요? 화면으로 만나봅니다. 한국 친구와 펜팔을 하면 글쓰기에 더 도움이 많이 될 것 같아요. 직접 만나서 많이 얘기를 해보는 게 좋고요. 라디오 많이 듣고. 한국인 남자친구를 사귀면 좋을 것 같아요. 재래시장을 많이 둘러보셔서 그 물건을 직접 골라보시고 사보시고 거기 아주머니들과 이야기 나눠보는 것이 도움이 된다고 생각합니다. 와, 좋은 공부 방법들이 아주 많은데요. 쉔 씨는 한국어 공부하면서 어떤 게 가장 어려웠어요? 저는 듣기가 제일 어려워요. 듣기가요? 티에 씨는요? 저는 듣기가 제일 어려워요. 두 분 다 네. 듣기가 가장 어려우셨어요. 이 말을 한번 베트남어로 한번 통역을 해주시겠어요, 선생님? Ở đây Kỳ Thùy, Xuyến và Thia đều nói, Sơn và Thia đều nói rằng trong khi học tiếng Hàn thì cái khó nhất đó là nghe. 듣기가 제일 어려워요. nghe là khó nhất. 사실 그 대답을 듣기라고 해주셨는데 그 듣기라는 동사가 디귿이 불규칙하게 변하는 조금은 어려운 말입니다. 어간이 듣기처럼 디귿으로 끝나는 동사들 중에서 듣다, 걷다, 묻다 등은 뒤에 모음으로 시작하는 어미가 결합될 때 디귿에서 리을로 바뀝니다. Ở đây có những cái động từ mà gọi là thực kỳ thì những cái động từ mà kết thúc bằng cái nguyên âm là thí gứt đấy thường là những cái động từ bắt quy tắc, nó hơi khó một chút. Thì khi mà kết hợp những động từ mà kết thúc bằng cái thí gứt đấy mà kết hợp với cái nguyên âm thì chúng ta dùng, thay vì chúng ta dùng thí gứt thì chúng ta đổi thành là real. 네, 구체적인 예를 들어보겠습니다. 앞에 놓인 차트를 함께 보시면요. 기본형이 듣다, 디귿 받침이 오는 동사죠. 듣다가 들어요, 들으면 들으세요처럼 디귿이 리을로 변하게 되는 거죠. 걷다도 마찬가지입니다. 걷다, 걸어요, 걸으면 걸으세요. 묻다, 물어요, 물으면 물으세요. 이렇게 디귿에서 리을로 변하게 됩니다. Ví dụ ở đây có những cái từ cơ bản ở đây là ví dụ là 듣다 hay là thì khi mà chúng ta kết hợp cái nguyên âm ở sau đấy thì chúng ta là 들어요 biến thành cái 디귿 thành là real, 들어요 và là 들으면 và 들으세요. Cũng giống như từ 듣다 thì chúng ta 걷다 cũng là 걸어요, 걸으면 걸으세요. Và một cái từ nữa là 묻다, 물어요, 물으면 물으세요. 네. 기본형과 변형을 함께 읽으면서 연습을 해볼까요? 듣다 한번 읽어보겠습니다. 듣다, 들어요, 들으면 들으세요. 시엔 씨? 듣다, 들어요, 들으면 들으세요. 그렇습니다. 걷다, 걸어요, 걸으면 걸으세요. 네, 걷다, 걸어요. 걸으면 걸으세요. 묻다, 물어요, 물으면 물으세요. 묻다, 물어요, 물으면 물으세요. 네. 이제 읽어보셨으니까요. 제가 제시하는 문장에 어요를 넣어서 공손한 표현으로 한번 바꿔보겠습니다. Ở đây cái từ mà người ta cho một cái từ nguyên mẫu như thế chúng ta dùng cái từ 어요 thì để trở thành một cái câu nói lịch sử hơn. 예를 들어서 라디오를 매일 듣다. 이 표현을 공손하게 바꾸면 어떻게 할 수 있을까요? 라디오를 매일 들어요. 네, 어요를 넣어서 라디오를 매일 들어요. 매일 회사까지 걷다. 이 표현은 어떻게 고칠 수 있을까요? 쉔 씨가 고쳐보실래요? 예. 맨 회사까지 걸어요. 매일 회사까지 걸어요. 걷다가 걸어요가 됐죠? 다음 문장. 모르면 선생님에게 묻다. 이건 어떻게 고칠까요? 네, 모르면 선생님에게 물어요. 물어요. 선생님에게 물어요. 물어요. 네.
묻다가 물어요가 됐습니다. 잘하셨어요. 이렇게 한국어에 관한 표현들을 살펴보고 있는데 더 자세한 내용을 저희가 화면으로 준비했습니다. 만나보시죠. 고맙습니다. 나 아저씨랑 안 논다. 고맙습니다. 미안합니다. 미안합니다. 잘 모르겠습니다. 잘 모르겠습니다. 어디 가십니까? 어디 가십니까? 참 맛있습니다. 참 맛있습니다. 모르겠음. 무조건 끝에다가 요를 붙이면 돼요. 요. 요? 존댓말 공부를 열심히 하고 있네요. 보통 우리나라 말을 존댓말로 바꾸려면 요를 붙이면 사실 간단하게 되는데 요만 붙여서는 안 되는 말들도 있습니다. Đúng rồi các bạn, học tiếng Hàn thì cái cách khó nhất đó là từ trân trọng và cái từ không trân trọng, từ bình thường. Thì ở đây đương nhiên người ta dùng cái từ yo vào á, thì có thể là cái từ đấy có thể là trở thành một cái câu nói trân trọng, nhưng có thể không phải là chỉ cần bỏ cái từ yo vào, để cái từ yo vào thì làm câu nói trân trọng. 사실 오늘 함께하고 계시는 쉔씨, 티에 씨는 존댓말 실수를 해본 적이 있으신가요? 어때요? 아니요, 존댓말 어려워서 처음에는 실수도 많이 했어요. 실수를 많이 하셨어요. 네. 한국어를 그래도 굉장히 잘하시는 것 같아요. 시어머니와 많이 대화해 보세요가 오늘의 이 문장인데 아마 가족들과 같이 이렇게 대화를 해보시면서 한국어를 조금씩 향상시키지 않았나 싶습니다. 시어머니와 많이 대화해 보세요랄 때 이 대화해 보세요라는 표현은요. 다른 사람에게 조언이나 권유를 할 때 사용하는 표현입니다. Ở đây cái câu nói là 시어머니와 대화 많이 해보세요. 해보세요 có nghĩa là cái câu nói chúng ta khuyên nhủ người khác, khuyên người khác làm cái gì. 네, 그럼 먼저 이 해보세요 표현을 연습을 해보겠습니다. 먼저 차트를 보겠습니다. 제 앞에 놓인 차트를 읽어드리면요. 담임 선생님을 만나다. Ở đây là 담임 선생님을 만나다 có nghĩa là gặp cô giáo chủ nhiệm. 한국어 테이프를 자주 듣다. 한국어 테이프를 자주 듣다 có nghĩa là nghe nhiều, nghe thường xuyên cái của bản cassette tiếng Hàn. 비빔냉면이나 닭갈비를 먹다. Có nghĩa là ăn 비빔냉면 hay là 닭갈비. 그리고 매일 책을 큰 소리로 읽다. Và hàng ngày đọc với cái dòng lớn, đọc sách với dòng lớn. 네, 이제 기본형 문장을 조언하는 말로 고쳐보겠습니다. 담임 선생님을 만나다, 조언하거나 권유하는 말로 바꾸면 어떻게 될까요, 선생님? 담임 선생님을 만나보세요. 담임 선생님을 만나보세요가 됩니다. 그럼 한국어 테이프를 자주 듣다. 이 듣다를 슈엔 씨 어떻게 고치면 될까요? 네. 한국어 테이프를 자주 들어요. 자주 들어보세요. 그렇죠. 들어보세요. 잘 맞춰주셨어요. 한국어 테이프를 자주 들어보세요. 비빔냉면과 닭갈비를 먹다는요? 네. 비빔냉면이나 닭갈비를 먹어보세요. 비빔냉면이나 닭갈비를 먹어보세요. 쉔씨, 매일 책을 큰 소리로 읽다. 고쳐볼까요? 매일 책은 큰 소리로 읽어보세요. 읽어보세요? 읽어보세요. 읽어보세요. 다시 해볼까요? 매일 책은 큰 소리로 읽어보세요. 큰 소리로 읽어보세요. 맞습니다. 네, 이렇게 조금씩 고치고 또 자꾸 말씀을 하시다 보면 한국어 실력도 조금씩 늘 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 오늘 배운 이 표현을 다시 한번 연습해 볼게요. 선생님과 함께 대화문을 다시 한번 읽어보겠습니다. 한국어를 6개월 동안 공부했지만 아직 잘 못해요. 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 중에서 뭐가 제일 어려워요? 전 듣기가 제일 어려워요. 어떻게 하면 듣기를 잘할 수 있나요? 한국 사람과 대화를 많이 해보세요. 그리고 드라마나 영화도 많이 보세요. 진짜 한국어를 보는 것도 아주 좋아요. 좋은 생각이에요. 고마워요. 네, 정말 한국어를 가장
쉽게 가장 빨리 배울 수 있는 방법이 많이 대화하는 그런 방법이 아닌가 싶습니다. 오늘은 공부 방법을 조언하는 표현을 배워봤습니다. Vâng, các bạn, hôm nay chúng ta đã học về cách khuyên nhủ, học phương pháp học tập. 네, 오늘 함께 해주신 셴씨, 티에씨 고맙습니다. 선생님도 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 쉽고 재밌게 배우는 신짜오 한국어 다음 시간도 기대해 주시고요. 저희는 인사드리겠습니다. 고맙습니다.